салом шунавандагони азиз, имрӯз шанбе 14 ноябри 2020 сол аст ва муҳимтарин хабарҳои ҳафтаи равонро шумо дар барномаи иттилоотии ҷанбаси хабарҳои ҳафта мустақиман рӯи мавҷи радиои моҷир мешунавед ва хабарҳои ҳафтаи равонро аз душанбе шурӯъ мекунем. рӯзи душанбе 9 ноябр хабар дода будем ки аз оғози пандемияи коронавирус ширкати ҳавопаймоии Сомонери Тоҷикистон ки парвозҳои чартерии содиротиро аз Русия ба Тоҷикистон анҷом медиҳад, нархи чиптаҳоро боло бурд. дар ҳоли ҳозир арзиши парвози чартерӣ аз Русия ба Тоҷикистон барои як нафар 395 евроро ташкил медиҳад. қаблан нархи парвозҳои мунтазам тавассути ширкати Somon Air ба таври назаррас пасттар буд. навишта буд Спутник Тоҷикистон ба гуфтаи директори генералии ширкати ҳавопаймоии Somon Air Томас Холлам, арзиши нақлиёт, хароҷоти нигоҳдорӣ, сӯзишворӣ, таъмири ҳавопаймо андоз ҳаққи хизматрасонии кормандонро дар бар мегирад. таъкид гардида буд ки дар робита бо пандемияи коронавирус ширкати ҳавопаймоӣ хароҷоти нав дар шакли харидории таҷҳизоти муҳофизатӣ барои коргарон, мусофирон ва дигар маводҳои безараргардониро харидорӣ мекунад ки бешак дар ин маврид хароҷоти ширкат низ меафзояд ва аз ин ҳисоб низ ба раванди болорафтани нархи мерасонад. раҳбари ширкати Somon Air илова намуда буд ки аз 20 марти соли равон то охири моҳи октябри соли ҷорӣ ҳавопаймоҳои ширкати мазкур барои бозгашти шаҳрвандони Тоҷикистон аз 10 давлати хориҷӣ 416 парвози чартерӣ анҷом доданд. парвозҳои чартерӣ хабарҳоро идома хоҳем дод. ҳафтаи гузашта маълум гардида буд ки дар моҳи ноябр аз Русия ба Тоҷикистон 112 парвози чартерӣ ташкил хоҳад шуд. дар ин бора вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар дода буд. гуфта мешавад ки дар давраи аз 7 то 30 ноябри соли 2020 парвозҳои содиротиро тариқи ширкатҳои ҳавопаймоии Somon Air аз шаҳрҳои Москав, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Уфа, Новосибирск, Сургут, Красноярск, Қазон, Краснодар, Иркутск тибқи мувофиқат бо мақомоти Русия сурат хоҳанд гирифт. ҳамчунин хотиррасон гардида буд ки мусофирон бояд бо худ шаҳодатномаи мавҷуд набудани сирояти коронавируси навъи COVID-19-ро дошта бошанд ки на дертар аз 96 соат пеш аз вуруд ба Тоҷикистон гирифта шуда бошад. ҳамчунон парвозҳои содиротии ширкати ҳавопаймоии Somon Air дар моҳи равон ба ҷуз аз Русия ба ҷумҳуриҳои Қозоқистону Беларус низ ба нақша гирифта шудааст. ҳамин тавр парвозҳои душанбе Минск душанбе ва душанбе Алмату душанберо ширкати Somon Air дар моҳи ноябр анҷом хоҳад дод. тибқи нақша парвозҳо рӯзҳои 8, 15, 22 ва 29 ноябр ба пойтахти Беларус ва рӯзҳои 16 ва 28 ноябр бошад аз душанбе ба Алматуи Қозоқистон дар нақша ҳастанд. тафсили хабарҳои ҳафтаи равонро дар барномаи иттилоотии ҷанбаси хабарҳои ҳафта мустақиман мешунавед. сешанбеи 10 ноябр гуфтем ки президенти Русия Владимир Путин, сарвазири Арманистон Никол Пашинян ва президенти Озарбойҷон Илҳом Алиев дар бораи хотима додани ҷанг дар Қарабоғи кӯҳӣ ва ба минтақа ворид кардани нерӯҳои постори сулҳи Русия ба мувофиқа расиданд. ҳамин тавр рӯзи 10 ноябр аз нимашаби вақти Москав оташбаси комил эълон шуд. ҷонибҳои Озарбойҷон ва Арманистон ваъда доданд ки асирони ҳарбиро табодули назар хоҳанд кард. дар навбати худ сарвазири Арманистон Никол Пашинян изҳор дошта буд ки созишнома дар бораи Қарабоғ барои ӯ қарори бениҳоят душвор буд ва илова карда буд ки роҳи дигаре набуд. президенти Озарбойҷон Илҳом Алиев мутмаин аст ки созишномаҳо ба ҳалли низои Қарабоғи кӯҳӣ хотима мегузорад. дар ин ҳафта бо фармони раиси ҳукумати Федератсияи Русия Михаил Мишустин квота барои додани иҷозат барои истиқомати муваққатӣ дар Русия ба хориҷиён ва шахсони бешаҳрвандӣ барои соли 2021 муқаррар карда шуд. тибқи фармони тасдиқ гардидаи ҳукумати Русия дар саросари ин кишвар дар соли 2021 39325 квотаи иқомати муваққатӣ барои шаҳрвандони хориҷӣ ҷудо карда мешавад. санади мазкур дар портали расмии интернетии санадҳои меъёрии ҳуқуқии Федератсияи Русия дар оғози ин ҳафта нашр гардид. дар заминаи ҳуҷҷат омадааст ки квота аз рӯи минтақаҳо тақсим карда мешаванд. қисми зиёди иҷозатномаҳоро вилояти Москав 2500, шаҳри Москав 2000 ва Санкт-Петербург 1200 адад гирифтаанд. вилоятҳои Белград, Тула, Ростов ва минтақаи Ставрополь ҳар кадоми 1000 муҳоҷириро қабул карда метавонанд ва ба онҳо ҳаққи иқомати муваққатӣ дар Русия дода метавонанд.
منطقه‌های باقی مانده از این هم کمتر گرفتند. یادداشت می‌شویم که در سال 2020 حکومت روسیه 60270 کوتا، در سال 2019 83480 و در سال 2018 90360 عدد کوتا برای دادن اجازات موقتی برای خارجیان در روسیه را جدا کرده بود. طبری که در قرار حکومت روسیه برمی‌آید، در سال 2021 شماره عمومی کوتا برای همه مناطق روسیه زیاده از 39325 عدد را در بر می‌گیرد که نسبت به سال‌های قبلی به طور نظررس کمی باشد. در این برابر حکومت یا مقامات علاهده شماره کم جدا گردیدن کوتاهای اجازت اقامت شهروندی برای نفران خارجی را در سال 2021 شرح ندادند. ارزش پاتنت کاری مهاجران در مسکو برای سال 2021 در سطح 5341 روبل باقی خواهد ماند. کمیسیون مخصوص دومای شهر مسکو روز دوشنبه 9 نوامبر در این هفته به وکیلان پارلمان پایتخت روسیه توصیه داده است که لایحه قانونی را قبول کنند که تغییرات به قانون مسکو را درباره نظام پاتنت پیش بینی می‌کند. لایحه قانون را به دومای شهر مسکو شهردار سرگئی سابین پیشنهاد کرده است. تکلیف کرده می شود که کوفیسیانت منطقه‌ای پاتنت مقرر کرده شود که ارزش پاتنت را در سال 2021 در یک ماه 5341 روبل یعنی در سطح سال 2020 نگاه دارد، گفته است لیانت کاسترما، نماینده حکومت شهر مسکو. تحولات مهمترین هفته روان رو شما در برنامه اطلاعاتی جنبست خبرهای هفته مستقیما میشنوید. گذاشتن ارچه سال نو و دیگر شورابینی‌های عمومی ایدانه در مسکو امسال با سبب پاندمی کرونا ویروس پرراه گردیدند. در خبر در جشنواره ایدانه سال نو نیز امسال برگزار نخواهد شد. تصمیم مذکور از جانب مقامات شهرداری مسکو در آخر این هفته گرفته شد. حالا معلوم نیست که کرمل با این تصمیم شهرداری مسکو مخالفت می‌کند یا نه، چون بنا به آمارهای هر روزه انتشار کرده استودیو فوری فدرالی ضد کرونا ویروس روسیه روز شماره گرفتاران کووید 19 می‌افزاید. مقامات شهر مسکو برگزاری همه گونه شورابینی‌های عمومی را در عرفه سال نو میلادی در دوره پاندمی کرونا ویروس خطر بزرگ به جامعه می‌سازد. خدمات پرداخت کیوی و امتیاز بانک انتقال پول را به تاجیکستان آغاز کردند. در این هفته خبر دادند از شرکت‌های مذکور مبلغی که از روسیه انتقال داده می شود با کارت بانکی سیستم پرداخت ملی تاجیکستان کارت ملی وارد کرده می شود. عملیات توسط کارت‌های بانکی سیستم پرداخت ملی تاجیکستان کارت ملی امکان پذیر است. غیر از آن حساب شخصی مشتری همه گونه اپراتورهای موبیلی را پر کردن ممکن است. معین کرده شده است که خدمت انتقال پول به تاجیکستان به کارت ملی و سیستم پرداخت کیوی عملی کرده می شود و از جانب امتیاز بانک بدون کمیسیون این مبلغ‌ها پیشنهاد کرده می شوند. در این حالت از انتقال دهندگان پول گیرنده فوراً در حساب خود مبلغ را دریافت می‌کند. با گفته دیرکتور تجارتی گروه کیوی الکساندر هاگاکوف، این تشبث قدم مهم در رشد خدمات پرداخت در کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل میباشد. شما خبرهای جنبست هفته را مستقیما بشنوید. وضع حاضره مهاجران که در روسیه بر اثر پاندمی کرونا ویروس درمانده‌اند میتواند باعث افزایش جنایت‌ها شود. در این باره روز 9 نوامبر معاون رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه دیمیتری مدودوف در صحبت با رسانه‌های پرسش نوشته بود کامرسانت. اما تخمین‌زنی‌های دیمیتری مدودوف هیچگاه به حقیقت مبدل نگشت. معاون رئیس شورای امنیت روسیه چند ماه قبل نیز چنین سخن‌ها را به زبان آورده و پیشگویی‌ها کرده بود، ولی در این برابر وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داده بود که در دوره پاندمی کرونا ویروس برعکس پیشگویی‌های بعضی از مقامداران، مهاجران مهنتی نسبت به سال‌های قبلی به مراتب کمتر
دست به قانونشکنی و جنایات زدند. این بار سابق پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودوف که حالا در کرسی معاون رئیس شورای امنیت این کشور نشسته است ابراز نموده است که روسیه هنوز هم شهروندان خارجی زیادی دارد که بر اثر پاندمی جایگاه خود را از دست دادند و قابلیت بازگشتشان به وطنشان محدود است. این البته میتواند به افزایش ظهورات جنایتی در ساحه‌های مختلف از قلابه خرد تا جنایات وزنین مساعدت کند تاکید کرده بوده است. دیمیتری مدودوف در یک نشست اوی به تمایل‌های رشد وضع جنایتکاری در روسیه. همزمان قبلا خبر داده بودیم که اکثر مهاجران روسیه را ترک کردند. در مسکو به گفته سرگئی سابیانین شمار کارگران خارجی 40% کاهش یافته است که این در ساحه خواجگی منزلی و کمونالی، خدمت رسانی، خطکشانی و تاکسیرانی مشکلات زیادی به میان آورده است. ادامه جنبش خبرهای هفته را مستقیما در روی موج رادیوی موجر میشنوید. در قلمرو ستاوروپول روسیه در آخر این هفته یک کارمند سابق پلیس برای ثبت نام غیرقانونی مهاجران مجرم شناخته شد. سابق سردار بخش مهاجرت شعبه وزارت کارهای داخلی روسیه اوید بنوهی بودینوفسکی و قلابه و سوء استفاده از مقام خدمت دولتی ادعا کرده شد. در این باره سامانه رسمی کمیته تفتیشاتی منطقه ستاوروپول روسیه خبر داد. طبق اطلاع منبع ماه سال 2019 این مقامدار سابق کارهای داخلی با استفاده از مقام خدمتی خود وعده داده است که برای کودکان یک چند شهروندان خارجی بدوباش موقتی در روسیه را تشکیل می‌کند. به هر حال واسطه مقامدار سابق بخش مهاجرت شعبه پلیس با باوری جبر دیدگان درآمده از یک از آنها 30,000 روبل گرفته است. هنگام گرفتن پول سردار بخش مهاجرت شعبه پلیس نوحه بودینوفسکی ستاوروپول از جانب کارمندان خدمات امنیت دولتی منطقه دستگیر کرده شده است. وفق معلومات ارائه داشته نماینده رسمی کمیته تفتیشات ستاوروپول سردار سابق شعبه مهاجرت پلیس و یک زیردستش نیز غیرقانونی دستور داده است که صاحبان منزل را برای ثبت تخلصی شهروندان خارجی جستجو کند. بعد معلوم گردیدن اجرای چنین سپارش‌های غیرقانونی و شریک جنایت نفران اجراچی نیز از مقامهایشان سبک‌دوش گردیدند. مواد پرونده جنایتی برای بررسی به دادگاه فرستاده شد. به این مقامدار کارهای داخلی منطقه ستاوروپول برای قلابی و سوء استفاده از مقام خدمت دولتی تا 6 سال زندان تهدید می‌کند. جنبش خبرهای هفته را با مهمترین تحولاتی در هفته روان سپری گردیده شما مستقیما در روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. و 12 نوامبر خبر دادیم که خروج مهاجران در همه شهرهای روسیه احساس میشود. در سنت پترزبورگ آمار به طور نظررس کم گشتن مهاجران را در دوام هفته روان اعلام کردند. در یک کنفرانس در شهر سنت پترزبورگ گوید به مسائل مهاجرت سردار شعبه تطبیق سیاست مهاجرت قانونیت و همکاری بین‌الدولتی ماموریت شهرداری سنت پترزبورگ سرگئی دومنین مسئله نورسایی کادرها و خروج کارگران خارجی را به میان گذاشت. با گفته این مقامدار حکومت فدراسیون روسیه مهاجران از تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان اساساً به سنت پترزبورگ میآیند، اما امسال به طور نظررس خروج مهاجران از شهر دیده شد که این روند به نارسایی قوه کاری در شهر روبرو گردید. با سبب محدودیت‌های کرونا ویروسی گردش مهاجران به طور نظررس در سنت پترزبورگ کاهش یافته از جهت شمار آن 88% را در بر می‌گیرد. در مجموع در 9 ماه سال روان 213,000 نفر مهاجران به سنت پترزبورگ وارد شدند. گفت سرگئی دومین و اضافه کرده است که این رقم سیاحان را نیز در بر می‌گیرد. در مجموع در سال 2020 تنها 60,000 خارجی برای کار به سنت پترزبورگ آمدند. شمار جنایت‌ها در بین مهاجران نیز 8% کاهش یافته است، اما شمار جنایت‌ها علیه شهروندان خارجی 6% افزوده است. مسئولین ماموریت شهرداری سنت پترزبورگ زمانی از نارسایی قوه کاری صدا بلند می‌کنند که روسیه تاکنون روابط هوایی خود را با تاجیکستان و ازبکستان دو کشور تامین کننده اساسی بازار مهنت به روسیه باز نکرده است. در این برابر حتی رئیس شهر مسکو نیز در شبکه‌های تلویزیونی ابراز داشته بود که با آمدن فصل زمستان و مشکل‌های در پیش ایستاده بخش خواجگی منزلی و کمونالی مهاجران در مسکو زیاده از 40% کم گردیدند که شهرداری مسکو از چنین رنگ گرفتن بازار مهنت جدی نگران است.
جنبش خبرهای هفته را مستقیما ادامه میدیم. جمعه 13 نوامبر گفتیم که نماینده تاجیکستان در یک آزمون زیبایی که فدراسیون مهاجران روسیه تشکیل کرده است غالب آمد. هیئت داوران نماینده تاجیکستان فاطمه کالادارова را زیباترین دختر مهاجر در میس فمیر اعتراف کردند. فاطمه کالادارова در روسیه به دنیا آمده است اما تاریخ و عنعنه‌های خلق تاجیک را حفظ کرده است. فاطمه که در این آزمون زیبایی تاجیکستان را با نمایش سر و لباس ملی تاجیکانه، عنعنه‌ها و رسم و رسوم تاجیکانه معرفی نمود، غالبیت را به دست آورد. من با خرسندی فرهنگ بی‌پایان وطن خود را توسط صنعت معرفی میکنم، نوشته است فاطمه درباره خود هنگام درخواست برای آزمون زیبایی. تفصیل مهمترین خبرهای هفته روان را شما در برنامه اطلاعاتی جنبست خبرهای هفته مستقیما روی موج رادیوی مهاجر شنیدید. سلامت باشید و به شما استراحت با فراغت را تمنا داریم.